अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसीं देख रहे हो जट दा स्वैग चैनल। मैं ताहिर जट ते मेरे नाल प्यारा जा क्यूट जा बंदा जेड़ा केड़ा एदा नाम है शान। ते असी करदे रहे इकट्ठे जॉब कम से कम 2-3 साल। ओ सामने इस साइड ते फैक्ट्री है, इत्थों नजर ते नहीं आनी लेकिन फिर भी तुहानू डायरैक्शन दिखाती है। इत्थे फैक्ट्री थोड़ी दूर 1 किलोमीटर के फासले ते असी ना इकट्ठे जॉब करते रहे। ते अज दा जेड़ा असी Q&A सैशन करना ना वो करना मैं शान दे नाल। शान मेरी हेल्प करेगा, कैमरामैन होएगा शान, ते मैं तुहाडे सवालों के जवाब दांगे। अज दा व्लॉग बड़ा ही इंटरस्टिंग होने वाला है, ते मेरे नाल तुसीं जुड़े रहे हो। ते हुण असी चलदे हां ओ सामने तुहानू दिखा दईए कि एक तुहानू नज़र आ रही होनी है आह वाली ही साडे आले दुआले बहुत सारियां फैक्ट्रियां। ये भी एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री की चिमनी है 17 कैमिकल या 17 एनर्जी। उत्थे मैं कभी गया नहीं करीब। अज थोड़ा व्लॉग बनाने वास्ते ते तुहानू थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन देने वास्ते असी चले हैं। ओ सामने फैक्ट्री नज़र आ रही है। उत्थे होर खास गल है कि उत्थे एक दफ़ा ना नवाज शरीफ आके चक्कर लगा चुका 2016 दे विच, जदों नवां वज़ीर आज़म बनिया सी। उस तो बाद 2-3 साल बाद उतर गया ते अपनी हरकतां दी वजह तो उतरिया या जो भी है वो लैदा एक स्टोरी है। असी उस स्टोरी नूं इत्थे डिस्कस नहीं करांगे। ते असी अज उत्थे जाके बहुत सारे तुहाडे सवालों के जवाब इंशाअल्लाह उल अजीज यानी कि Q&A सैशन होने वाला ते उन्हां दे जवाब दांगे। ते चलो दोस्तों, आ कलोनी है साडी। कलोनी नूं असी पिछे छड्ड के ते हुण असी जा रहे हैं इस रोड ते। ओ सामने तुहानू नज़र आ रही होणियां फैक्ट्रियां। आ फैक्ट्रियां लंबी वड्डी जिहड़ियां बिल्डिंगां ने ना वो दूर अगे फैक्ट्रियां दियां ही है। ते उत्थे असी जा रहे हैं ते उत्थे जाके हुण तुहाडे नाल करांगे Q&A सैशन। तुसीं भी इंजॉय करियो ते मैं भी इंजॉय करांगा। ठीक हो गया। आ साडा जनाब साडा पंजाब, साडे पंजाब दी तुसीं रौनकां चेक कर लो। हुण ते बहुत सारा पंजाब जेहड़ा ना यार पंजाब दियां जेहड़ियां धरती जेहड़ी है साडियां खेतियां जेहड़ियां हाउसिंग सोसाइटियां ते प्लाट जेहड़े ने साडे खेतां नूं खा चुके ने यार। खेत खत्म हुंदे जा रहे हैं। बहुत सारा दुख हुंदा। अल्लाह ताला सानू हिदायत दे। ते हुण असीं जा चुके हां आ साडा जेहड़ा जोड़ा रोड है उस रोड ते जाके ते फिर तुहानू उत्थे लैके जाना जिथे कि तुहानू दस्सिया सी। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ Q&A ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਰੀ ਖੜੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਜੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ? मेरा नाम जी राणा मोहम्मद लतीफ नाम। ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ और ताहिर साहब की हाल सर ठीक हो? सेहत तबीयत घर बार बच्चे जबरदस्त। किदा भरा दा चक्कर लग गया? बस देख लो लग ही गया। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ मेरे बड़े प्यारे दोस्त, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਰੋਲ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਜਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜੌਬ? ਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਿਸਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਜਾਰਤ ਕਰੋ, ਪੈਗੰਬਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ਾ ਆ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਟਾਸਕ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਐਮਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਂਡੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਹੌਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। 50 ਤੋਂ 60 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੱਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੱਟੀ ਥਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 17 એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਚਿਮਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਰੂਬ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਵਲੌਗਸ। इन्हें क्या जी, ताहर भाई छोटे व्लॉग बनाया करो, काफी लंबे बना देते हो और बात भी काफी लंबी कर देते हो। वाकई यार मैनू भी लगता है कि मैं एक गल ना लंबा खिच देना, वो फिर ना तुसी बोर हो जाते हो। तो कोशिश कर रहे हैं यार, इंप्रूवमेंट लिया रहे हैं अपने विच इंशाल्लाह। दूसरा सवाल जनाब खुदादाद खान खत्तर, उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, इसी तरह मेहनत करते रहो, फल मीठा मिलेगा। मेलों में जाया करो और अपने चैनल को इसी तरह फैलाओगे तो मजा आएगा। दोस्तों से रब्ता किया करो, मेला वगैरह किधर है वो दिखाओ, लोगों को मालूमात होगी, फिर लोग आपके चैनल को सर्च करेंगे। वाकई गल तुहाडी सही है। मैं भी ट्रैवलिंग का मैनू बड़ा शौक है, मेले हो गए, कोई भी इस तरह का कोई माहौल हुंदा ना, तो मैनू बड़ा उत्थे जाण दा मजा आंदा। तुहानू इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसियां वीडियो मिलणगियां कि ट्रैवलिंग दी वीडियो, मेलियां दी वीडियो तुहानू मिलदियां रहणगियां इंशाल्लाह अज़ीज़। अगे भाईजान तारक हुसैन, उन्होंने कहा जी जट साहब व्यूज नहीं आना जब तक इकरा को नहीं दिखाओगे। इकरा वाले सारे व्लॉग 50 के व्यूज तक जा रहे हैं, इससे ऊपर जा रहे हैं। भाईजान असी ना कोई फैमिली व्लॉगिंग वास्ते तो नहीं स्टार्ट किया सी, लेकिन उस मैनू इन्ना कोई शौक नहीं है कि मैं फैमिली विखा के ते पैसे या व्यूज इकट्ठे करा, क्योंकि मेरी जी कज़न है उन्होंने थोड़ा जिहा शौक है ਵਲੌਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਮੀਰ ਸ਼ਾਦ ਵਲੌਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਆਪਕਾ फ़ोन नंबर मिलेगा। भाई यार फ़ोन नंबर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ फ़ोन मैं ਦੇ ਤੇ ਦਾਂ, लेकिन बहुत सारे ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਲੌਗਿੰਗ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਮਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਬਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ DM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ इंशाअल्लाह। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਨਰਸਰੀ किड्स ਦਾ सवाल है, उन्होंने कहा जी ताहर भाई आप एक सीन लंबा नहीं किया करें, ऐसे व्यूअर्स बोर हो जाते हैं, हर सीन का छोटा क्लिप निकाला करें जैसे बाकी व्लॉगर निकालते हैं। वाकई गल तुहाडी सही है बिल्कुल कि मैं एक सीन ना एक तो बहुत लंबा कर दिना ते फिर वो सीन बैकग्राउंड तुहानू जिन्ना बोर कर दिंदा। भाईजान तुहाडा सर सारा हुक्म सर मथे दे। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੇਂਜ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਖਬਰਦਾਰ हाथ मत लगाएं जंगले में बिजली दौड़ रही है। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸੜਕ,
कोई पता नहीं था। ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ Q&A ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 1.5 ਮੁਰੱਬਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ 4-5 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 17 એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇ। Q&A ਵਲੌਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਆਸ਼ਿਫ गेमिंग वाले ਦਾ, उन्होंने कहा जी भाई आप शहजाद भाई से कितने फासले पर रहते हैं, मतलब फैसलाबाद से कितना दूर हैं वो? जनाब वो साढ़े तो तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले ते वेला मुंडा ਜਿਹੜਾ भाई शहजाद है ना ਉਹ ਇੱਥੋਂ 300 किलोमीटर फासले ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਸਟੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। Q&A ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਖਤਮ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ Q&A ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਟਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ। ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਘਰ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ Q&A ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਸੀ, Q&A ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ Q&A ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ Q&A ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ Q&A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। अगले व्लॉग इंशाअल्लाह अज़ीज़ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ ਕਿਆ।